पुरुषोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं तद्विजयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अर्जुन विषाद जोग। धृतराष्ट्र पचारिले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र युद्ध करने इच्छा एकत्रित होइतिबा मोर ओ पांडुंगर पुत्र माने कौन कले? संजय कहले, युद्धारंभ समय राजा दुर्योधन व्यूह रचना युक्त पांडव सेना को देखी द्रोणाचार्य पाखक जाई कहले, हे आचार्य, आपण को बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार सज्जित पांडुपुत्र मानकर एही विराट सेना को देखंतु। एही सेना रे महाधनुर्धारी तथा युद्धरे भीम और अर्जुन को समान सुरवीर सात्यकी विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु और चकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज और मनुष्य मानक मध्य श्रेष्ठ सभ्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी को 5 पुत्र अच्छा एम समस्ते महारथी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आम पक्षरे भी जो प्रधान योद्धा मान अच्छा से आप जानी दिंतु। आपण को जानवा निमंते मो सेनार जो सेनापति मान अच्छा से नाम कहूँ। आपण द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण एवं संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा सेहीपरि अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा एवं एमानक छड़ा मो जीवन आशा त्याग कर आहरी बहु सुरवीर मध्य नाना प्रकार अस्त्रशस्त्र सज्जित हो उपस्थित अच्छा से समस्त युद्ध निपुण। भीष्म द्वारा रक्षित आमମାନଙ୍କର सेना अपरिमित अर्थात सब दृष्टि अजेय एवं भीम द्वारा रक्षित एमानଙ୍କର ଏହି सेना परिमित यह जय करने अति सहज। तेणु सकल व्यूहद्वार निज निज स्थान रही आपण माने समस्ते निश्चित भाव में भीष्म पितामह को ही सकल दिगरु रक्षा करंतु। कुरुवृद्ध महाप्रतापी पितामह भीष्म दुर्योधन हृदय में हर्ष उत्पन्न कराई उच्च स्वर सिंहनाद परी गर्जन कर शंख बजाइले। तापर पर बहु शंख घेरी नागरा, मर्दल और रणसिंगा आदि वाद्य एक संगे बाजी उठिला। ये सबूर शब्द अति भयंकर है। तापर धला घोड़ा जोचा जाइथिबा उत्तम रथरे बसी श्रीकृष्ण परमात्मा और अर्जुन मध्य निज निजर दिव्य शंख बजाइले। श्रीकृष्ण परमात्मा पांचजन्य नामक, अर्जुन देवदत्त नामक एवं भयानक कर्म साधनकारी भीमसेन पंड नामक महाशंख बजाइले। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय नामक एवं नकुल और सहदेव यथाक्रमे सुभस और मणिपुष्पक नामक शंख बजाइले। श्रेष्ठ धनुर्धारी काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट राजा अजय सात्यकी राजा द्रौपदी को 5 पुत्र सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु हे राजन ये समस्ते सकल दिगरु पृथक पृथक शंख बजाइले एवं से भयंकर शब्द आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करी दुर्योधनादि कौरव मानकर हृदय विदीर्ण करदेला। हे राजन, यहाँ पर व्यूह रचना पूर्वक युद्ध करने को प्रस्तुत हो रही धृतराष्ट्र संबंधी मानू देखी शस्त्र प्रयोग करने को जाऊा समय कपिध्वज अर्जुन निज धनु उठाई ऋषिकेश श्रीकृष्ण महाराज को कहले, हे अच्युत, मो रथ को नहीं 2 सेना मध्य ठिया करातु। यही युद्ध रूपक व्यापार रे मते कहा सहित युद्ध करने को हेब। युद्ध क्षेत्र में ठिया होता से युद्धाभिलाषी विपक्षी योद्धा मानू मु देखे से पर्यंत रथ ठिया करातु। दुर्बुद्धि दुर्योधन युद्ध में हिताकांक्षी हो जो राजा माने यही सेना आसी
ସେହି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବି। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଅର୍ଜୁନ ଏପରି କହିବାରୁ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତମ ରଥଟି ନେଇ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତଥା ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରାଇଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କୌରବମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ତାପରେ ସୁଧାପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ସେହି ଉଭୟ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ପିତୃ, ପିତାମହ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାମୁଁ, ଭାଇ, ପୁଅ, ନାତି, ମିତ୍ର, ଶ୍ୱଶୁର ଓ ସୁହୃଦମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେହି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଖି କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣା ପରବଶ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧାଭିଳାଷୀ ସ୍ୱଜନ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର ଅଙ୍ଗ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଉଛି, ମୁଖ ଶୁଖିଯାଉଛି ଓ ଦେହରେ କମ୍ପ ତଥା ରୋମାଞ୍ଚ ଜାତ ହେଉଛି। ଲୋକର ଉତ୍ତର ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ଚର୍ମ ବି ଭୀଷଣ ଜ୍ୱାଳା କରୁଛି ତଥା ମୋର ମନ ଭ୍ରମିତ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ହେ କେଶବ, ମୁଁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ବିପରୀତ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱଜନ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ମାରିବାରେ କୌଣସି କଲ୍ୟାଣ ବି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ତ ବିଜୟ ଚାହୁଁନାହିଁ କି ରାଜ୍ୟ ତଥା ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆମର ଏପରି ରାଜ୍ୟରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଥବା ଏପରି ଭୋଗରେ ଓ ଜୀବନରେ ବି କି ଲାଭ ଅଛି? ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ, ଭୋଗ ଓ ସୁଖ ଆଦି ଅଭିଳାଷ କରିଛୁ, ସେମାନେ ହିଁ ଏହିସବୁ ଧନ ଓ ଜୀବନର ଆଶା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ, ପିତୃସ୍ଥାନୀୟମାନେ, ପୁତ୍ରସ୍ଥାନୀୟମାନେ ଏବଂ ସେହିପରି ପିତାମହମାନେ, ମାମୁଁମାନେ, ଶ୍ୱଶୁରମାନେ, ନାତିମାନେ, ଶାଳକମାନେ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଏମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ ବି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଲାଭ କରିବା କଥା କିଏ ପଚାରେ? ତିନି ଲୋକର ରାଜ୍ୟାଧିକାର ମିଳିବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଆମକୁ କି ସୁଖ ମିଳିବ? ଏହି ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ତ ଆମକୁ ପାପ ହିଁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ହେ ମାଧବ, ନିଜର ବାନ୍ଧବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନାଦିଙ୍କୁ ମାରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଆମେ କିପରି ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବୁ? ଯଦ୍ୟପି ଲୋଭବଶତଃ ଭ୍ରଷ୍ଟଚିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଲୋକେ କୁଳକ୍ଷୟଜନିତ ଦୋଷ ଓ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହର ପାପ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, କୁଳନାଶ ହେତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦୋଷକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏପରି ପାପରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ବିଚାର ନ କରିବୁ କାହିଁକି? କୁଳନାଶ ହେଲେ ସନାତନ କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଧର୍ମନାଶ ହୋଇଗଲେ ସମୁଦାୟ କୁଳରେ ପାପ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ପାପ ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲେ କୁଳସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂଷିତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହେ ବାର୍ଷ୍ଣେୟ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୂଷିତା ହୋଇଗଲେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର କୁଳନାଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ତଥା କୁଳକୁ ନରକକୁ ନେଇଯିବା ଲାଗି ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ପିଣ୍ଡ କ୍ରିୟା ଓ ଜଳଦାନ କ୍ରିୟା ଲୁପ୍ତ ହେବାରୁ ପିତୃଲୋକମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ତର୍ପଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଧୋଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର କାରକ ଦୋଷରୁ କୁଳଘାତକମାନଙ୍କର ସନାତନ କୁଳଧର୍ମ ଓ ଜାତିଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଅନିଶ୍ଚିତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକବାସ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛୁ। ହାୟ, କି ଦୁଃଖର କଥା! ଆମେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମହାପାପ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ରାଜ୍ୟ ଓ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଲୋଭରେ ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଯଦି ମୋ ପରି ନିଃଶସ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରତିକାର ରହିତ ଲୋକକୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସୂତ୍ରଧାରୀ ପୁତ୍ରମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବି ତାହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳକର ହେବ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ରଣଭୂମିରେ ଶୋକରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନମନା ଅର୍ଜୁନ ଏପରି କହି ବାଣ ସହିତ ଧନୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ
ରଥର ପଛପଟେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ହରି